Good morning, students. I think everyone is fine with the health. All right. So keep taking care of your health. Fine. Okay. So now coming to this syllabus, I think we have discussed in the previous class about what are objects made of and how this classification of objects is done. Right. So we have seen that many objects have been done from many substances, and many substances are also being done by the same substance. That is, different objects can be made from same material, or from same material different objects can be done. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್, in that first one, that is physical state of substance, whether it is solid, liquid or gas. We have seen even the differences between solids, liquids and gases in this physical state, right? Solids have definite shape and volume, liquids they have definite volume but not a definite shape, and gas, it is neither having definite shape nor definite volume. This is all we have seen in our previous class. So now we will be seeing the second property on which these objects are classified, that is appearance. How these objects are going to appear? We have different kinds of objects: woods, aluminium and gold. These all objects are different in their appearance. ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗದವು, ಅದರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪನೇ ಅದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So there are few objects which are having shininess on its surface. For example, gold. It is shininess, it is having shiny surface. For that we call it as lustrous. So lustrous means the objects which are having shiny surface on it. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಹಳ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು lustrous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is that clear? And the objects which do not have shininess on its body surface, for them we call it as non-lustrous. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಇರಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಅವಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ wood. Does it have any shiny surface on it? No. Is that clear? So lustrous and non-lustrous. Lustrous means it should have shininess on it. For example, gold, right? It is having shininess on it. That is why we term it as lustrous. Then wood, jute, these all are non-lustrous in nature. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವು? ತಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊಳಪು, ಶೈನಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವಾಗ ನಾವು ನಾನ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೀಸ್ the appearance of the object is identified. ಈಗ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು, ನಾನ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ಶೈನಿನೆಸ್ ಐತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಂದು
ಏನು ಮಾಡಿವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ right. And then they are given activity 3. What they are told, given below are names of some items, state whether they are lustrous or non lustrous. So text book ಅಲ್ಲಿ page number 58 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 3 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಟನ್, is it lustrous or non lustrous? Aluminium foil, ಅದು lustrous ಆಯಿತು ನಾನ್ lustrous ಆಯಿತು. ಕಾಪರ್ ವೈರ್, ಪೇಪರ್, ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.3 ಸಾರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 3 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಅದಾವೆ ಅದು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, then the next one, activity 4. What they are told, take a dull copper wire. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೋಬೇಕು. So assume that this is the copper wire, right. Then what we have to do, we have to cut it. Take a dull corroded copper of iron wire. Ask an adult to cut it with a wire cutter. So ಈ ಒಂದು ವೈರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have to cut it with the wire cutter. ನಾವೊಂದು ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ವೈರ್ ಕಟ್ಟರ್ದಿಂದ ಇದು ಏನು ಕರೋಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐರನ್ ವೈರ್ ಅದಲ್ಲ ಕಾಪರ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, right. Then observe the freshly cut surface of the wire. So ಈ ಸಲ ವೈರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಎರಡು ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ಅದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಳಪು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೈರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ದ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಕಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್, ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. Observe the freshly cut surface of the wire. You will be able to see the luster of the freshly cut surface. You can also see the luster of the wire by rubbing the surface of wire with a sandpaper. So ನಾವು ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಳಪನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. This is where we can see the lusters. Then apart from this, using sandpaper, ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ವೈರನ್ನು ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಳ್ಳಿ ಆ ವೈರ್ದ ಹೊಳಪು ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, lustrous and non-lustrous objects. Then next, that is third one. This object is classified on the basis of hardness of the object. So considering the hardness of the object, it is classified, right? There are few objects where we cannot cut it easily and even we cannot compress it very easily, right? For them we call it as hard objects. So ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. So the objects which cannot be cut easily and the objects which cannot be compressed easily. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ,
ಹಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is that clear? And there are other materials which can be cut easily or which can be compressed easily. For them, we call it as soft materials. ಸೊ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವುಡ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ವುಡ್ ಕಟರ್ಸ್. What they will be doing? They will be taking an axe and they will be cutting it. Right? Nowadays the technology has been used and the woods can be cut easily by the machines but not by human beings. Is that clear? So ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾನವ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? With the help of machines we should not cut it easily. That is not considered. So only the human being where he cannot cut it easily. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವುಡ್, ನಾವು ಅಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ವುಡ್ಡನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊರೆದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬೀಳೋದು, ನಮಗಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ವುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Then glass, metal. So these are the materials which are hard in nature. ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಅದಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವುಡ್ ಇರಬಹುದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ soft materials which can be cut easily or which can be scratched, then which can be compressed. So which can be easily cut, which can be easily scratched, which can be easily compressed. For those objects or for those materials we call them as soft materials. For example, cotton. It can be compressed very easily. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. Is that clear? Then we have sponge. So first one cotton and then sponge. So even sponge, what we can do? We can compress it. Is that clear? So ಒಂದು ಕಾಟನ್, ಹತ್ತಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಈಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಪಂಜ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Is this clear? So this is about hard materials and soft materials. And remember one thing, these hard materials can be used to cut soft materials or even to make a scratch out of it. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ದಿಂದ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 59. They are given one activity. Collect 6 different objects like rock, petals of flowers, glass, brick, etc. Touch them and mention in the table whether they are hard or soft. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 6ರಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, 6 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಂದ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ರಾಕ್.
Okay, once you touch the rock, you can understand that the rock is hard substance. Then the next, they have told you to take petal of flowers. ಈ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತದ. So there that petal of a flower is considered to be soft in nature, right? Like this, what you have to do, you have to take 6 materials and you have to write whether those materials are hard or soft. Is that clear? So that is the homework. So activity 3, 4 and 5. So activity 3 and 5 is enough. Activity 4 I have explained it, right? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 3 ಹಾಗೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5 ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ hardness, how hard the object is. The next one, that is fourth, it is solubility. What is that? Solubility. Okay. The fourth, that is solubility. So even depending upon the solubility of the material, those objects can be classified, right? So solubility ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಕರಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು universal solvent. What do you mean by universal solvent? In this universe there are many number of objects which can dissolve in water. More than anything, water is going to get the substances dissolved in it. That is why it is termed as universal solvent. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. ಈ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಕರಗುತ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದರಿಂದ ಆ ನೀರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೈ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. Solubility means the tendency of a substance to dissolve in a liquid. So solubility andra tendency of a substance to dissolve in water. For that we call it as its solubility. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕರಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ರೈಟ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೋನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕಲ್ಲನ್ನು, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರಗುತ್ತದೆ? ಕರಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. What do you mean by
soluble, the substances which dissolve completely, substances which dissolve completely. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಬೇಕು. ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ, ಸ್ಟೋನ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ದ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಗಬೇಕು. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಕರಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we have salt. When this salt is dissolved in water, it is getting completely dissolved in water. That is why salt is soluble. Then sugar, even sugar is dissolving in water completely. ಸೊ ಸಕ್ಕರೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಶುಗರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ does not dissolve, or the substances which do not dissolve or mix. For them we call it as insoluble substance. For example, oil. ಆಯಿಲನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿಲು ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದ, ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಟ್. ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಯಿತು. ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್, and even sand. ಸೊ ಈ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ವಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫೋರ್ತ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಈ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದು ಕರಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. That is why it is classified as a soluble substance, whereas this oil, chalk powder and sand, these are not dissolving or these are not mixing in the water. That is why these are under insoluble substances. Right? I think it's enough for today. Right? We have seen today about the appearance of the objects or materials, that is lustrous or non-lustrous. Lustrous, the materials which are having shininess. Non-lustrous, the substances which are not having shininess. Then activity 3, that is you have to do. Then next, hardness. How hard the substance is. In that we will come across hard substances and soft substances, or hard materials or soft materials, which are easily going to cut or which can be easily scratched or which can be easily compressed. For them we call it as soft materials like sponge and then cotton. Then coming to hard substances which cannot be cut easily,
or which cannot be scratched easily or which cannot be compressed easily, for them we call it as hard substances. For example, rock, wood, metal. Then next, activity 5, again you have to do it, you have to write 6 substances and you have to mention whether those substances are hard or soft in nature. Then fourth, that is solubility. In that we have seen what is solubility, soluble and insoluble. Remember, water is a universal solvent, right? So this is what we have studied in the class today. Homework, as I said earlier, read and write activity 3 and 5. Alright? So activity 3 ಹಾಗೂ activity 5 ಅನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು fill up ಮಾಡಿ. Right? So that's all. So again homework, listen. Read and write activity 3 and 5. ಆ activity 3 ಹಾಗೂ activity 5 ಏನು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ fill up ಮಾಡಬೇಕು. So take care of your health. Keep reading textbook. See you in the next class. Stay home, stay safe. Thank you.